नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, श्री अकॅडमी ऑफ सायन्स मध्ये तुमचं परत एकदा सहर्ष स्वागत आहे. नाउ इन previous lecture we already study about the what are the electrophilic substitution reaction, why benzene gives electrophilic substitution reaction instead of addition reaction though it contains the three carbon carbon double bonds, what is the meaning of ortho position, meta position and para position, what are the types of electrophilic substitution reaction, how many electrophilic substitution reactions can there are total 6 electrophilic substitution reactions. Number 1, halogenation. That means in case of halogenation there are two reactions, one is the chlorination, another one is the bromination. After that Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, after that nitration and sulfonation reaction. We know that during chlorination the electrophile generated is Cl plus, during bromination Br plus, Friedel-Crafts alkylation R plus, Friedel-Crafts acylation Rc double bond O plus, nitration NO2 plus and sulfonation there is a formation of SO3, not SO3 plus, but instead of SO3 we can write there SO3H, and all these are the electrophilic substitution reactions are shown by the benzene. All the hydrogen on benzene are equivalent in their nature, that means they show the same energy. Therefore out of 6 hydrogen atom, okay, we can remove one hydrogen atom and we can get the monosubstituted benzene. After monosubstituted benzene, then this attached group can decide the incoming electrophile goes towards the ortho position, meta position or para position. That means there are some groups which are ring activating and ring deactivating. Ring activating groups are mainly shows ortho para direction, whereas ring deactivating group shows a meta direction. Only one example in which the inductive effect and resonance effect compete with each other. That means in case of halogen shows the two types of effect, minus I effect due to the high electronegativity, as well as it shows the plus M or plus R effect due to the lone pair present on halogen, and therefore it is a ring deactivating but ortho para directing. आता याच्यावरती क्वेश्चन कसे विचारले जातात, काय केलं जातं या संदर्भातला आज आपण व्हिडिओ बघणार आहे. हा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे बाळांनो. प्रीवियस इयरला जे काही क्वेश्चन तुम्हाला विचारले गेले ते क्वेश्चन आपण आज या ठिकाणी घेणार आहोत, आणि तुम्हाला क्वेश्चन घेतल्यानंतर लक्षात येईल की हा टॉपिक जो आहे किंवा हा जो पॉइंट आहे याच्यावरती किती क्वेश्चन येतात आणि आलेले क्वेश्चन किती फालतू असतात याचा अभ्यास आपल्याला या ठिकाणी करायचा आहे. मी परत सांगतोय, क्वेश्चनचा आन्सर आपल्याला किती सेकंदात मिळवायचा आहे, 30 सेकंदात आपल्याला त्या ठिकाणी क्वेश्चनचा आन्सर मिळालं पाहिजे. बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर वी मस्ट नो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अँड व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. आणि तुम्हाला या ठिकाणी हे लक्षात ठेवावं लागेल. लक्षात घ्या, हे ॲज इट इज तुम्हाला पाठ करावं लागेल, त्याला पर्याय नाही. लक्षात घ्या, आणि हे जेवढा सराव तुम्ही जास्त कराल तेवढं त्या ठिकाणी तुम्हाला हे व्यवस्थितपणे लक्षात राहील. First of all, let us consider with the ring activating group. There are some groups which are activating groups. आपल्याला या ठिकाणी ट्रिक सांगितलेली आहे की groups which containing the lone pair or negative charge which can donate the electron to the benzene, and the group which can donate electron to the benzene can activate the benzene ring towards the electrophilic substitution reaction, and therefore here are the some groups O minus and Nr2, NHR, OH, OR. These are the strong activating group. लक्षात घ्या, आपल्याला काय बघायचं आहे पहा, ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप मध्ये परत मी 3 पार्ट बघतोय. स्ट्रॉंग ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप कोणते, मॉडरेट ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप कोणते आणि वीक ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप कोणते, आणि याचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे फर्दर याच्यामध्ये. तर पहा या ठिकाणी स्ट्रॉंग ऍक्टिव्हेटिंग मी सांगितलेलं आहे. कोण कोण आहे, O मायनस आहे, Nr2 आहे, NHR आहे, OH आहे आणि OR आहे. त्याचबरोबर जर आपण मॉडरेट ऍक्टिव्हेटर बघितला तर याच्यामध्ये कोण दिसतोय पहा तुम्हाला, एक ऍस्टार्टाइड ग्रुप दिसतोय, NHC डबल बॉन्ड OR. या ठिकाणी हा जो ग्रुप आहे OC डबल बॉन्ड OR, हा एक ग्रुप या ठिकाणी दिसतोय की हा जो काय आहे मॉडरेट ऍक्टिव्हेटर म्हणून पण ऍक्ट होतो. या ठिकाणी पहा R मायनस आहे, PH आहे, C डबल बॉन्ड C आहे, अल्किन आहे, वीक ऍक्टिव्हेटर ग्रुप या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतोय. म्हणजे इथं हा जर ग्रुप बघितला तर तुम्ही जर ऍसिड
इस्टेट ग्रुप आहे, लक्षात घ्या. इस्टर ग्रुप नाही, याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये कन्फ्यूज व्हायचं नाही. दिस इज अन इस्टर ग्रुप, दिस इज अन ओके ऍसिड RC डबल बॉन्ड OH. इथून काय करणार मी H काढलेला आहे, O डायरेक्ट आपण अटॅच करतो, लक्षात घ्या. ऑल दीज ग्रुप्स आर ऑर्थो अँड पॅरा डायलेक्ट्रिक ग्रुप. तुम्हाला हे ग्रुप क्रमाने लक्षात ठेवावे लागतील आणि याचा उपयोग आपल्याला कसा करायचा आहे हे आपण बघणार आहोत. नाउ नेक्स्ट डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स. ओके, या ठिकाणी पहा डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स आहेत. कोण आहेत पहा या ठिकाणी NF3+ आहे की ज्याची डीऍक्टिव्हिटी पॉवर भरपूर जास्त आहे. आफ्टर दॅट NR3+ आहे, NH3+ आहे, आफ्टर दॅट NO2 आहे, CF3 आहे, SO3H आहे, सायनाइड आहे. These are the strong deactivated group. These are the strong deactivated group. After that aldehyde, ketone, acid halide, ester, anhydride, amide. These are the moderate deactivated group. म्हणजे ज्यावेळी हे ग्रुप आपण जोडतो त्यावेळी सगळीकडे काय दिसतं पहा. अजून एक ट्रिक तुम्हाला काय दिसते, इथं काय दिसते तुम्हाला नायट्रोजन. इथं पण नायट्रोजन दिसतात, पण या ठिकाणी नायट्रोजन वरती काय आहे, लोन पेअर आहे. नायट्रोजन किती बॉन्ड तयार करतो, 3 बॉन्ड तयार करतो. या ठिकाणी पहा याने किती बॉन्ड तयार केले, या बरोबर 2 बॉन्ड तयार केले आणि एक बॉन्ड कोणाबरोबर असणार आहे, बेन्झीन बरोबर असणार आहे. एक बॉन्ड कोणाबरोबर असणार आहे, बेन्झीन. म्हणजे पहा या ठिकाणी जर मी हा बेन्झीन घेतला and to this benzene we can attach there is the NR2 group. Okay, काय अटॅच केला मी या ठिकाणी NR2 ग्रुप अटॅच केला. इथं अजून एक ग्रुप आहे पहा, इथं अजून एक ग्रुप आहे, याच्यामध्ये NH2 ग्रुप आहे. ओके, याच्यामध्ये NH2 ग्रुप एक आहे आपल्याकडे पहा. ठीक आहे, आता आपण असं कन्सिडर करू, नंतर तुम्हाला मी ते सांगतोय. एक्झाम्पल मध्ये आपण ते सॉल्व्ह करू. NR2 ग्रुप या ठिकाणी घ्यायला पहा. NR2 इथे 2 पेअर आहेत. या N या बेन्झीन बरोबर बॉन्ड तयार केला. टोटल बॉन्ड किती झाले पाहिजे यांचे, 2 R बरोबर. म्हणजे मी हे असं लिहू शकतो R and R here is the lone pair. That means this lone pair is present to donate this electron to the benzene and therefore benzene can activate it towards the electrophilic substitution reaction. But instead of this group, if we attach this group, आता या ठिकाणी आपण पॉझिटिव्ह चार्ज काय दाखवलं पहा, बेन्झीन, and to that benzene we can attach NF3. म्हणजे या ठिकाणी ऑलरेडी काय आहे, 3 F आहेत. 14 बॉन्ड जो तयार झाला तो या दोन पेअरचा उपयोग करून तयार झाला, लक्षात घ्या. म्हणजे माझ्याकडे काय होतं इथं पहा, F and F ऑलरेडी व्हॅलेन्स त्याची काय झाली, सॅटिस्फाय झाली. आणि जे लोन पेअर आहे त्या लोन पेअरचा उपयोग करून त्याने काय केला, या बेन्झीन बरोबर बॉन्ड तयार केला. म्हणजे हा लोन पेअर ऑलरेडी बॉन्ड तयार करण्यामध्ये आपण काय केला, युटिलाइज केला. आणि त्यामुळे त्याच्यावरती कुठला चार्ज आला, प्लस चार्ज आला. मी ट्रिक काय सांगतोय पहा, ज्या ठिकाणी दोन पेअर अवेलेबल आहेत ते ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप असतात आणि ज्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, ज्या ठिकाणी काय असतो, पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, ते कसे असतात, तर त्या ठिकाणी रिंग डीऍक्टिव्हेटिंग असतात. आता या ठिकाणी पहा इथे पॉझिटिव्ह चार्ज ऑलरेडी दाखवला आहे, इथे नोटवर दाखवला आहे. पण आपल्याला माहिती आहे की ऑक्सिजन इज मोर अँड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2. हा ग्रुप एखाद्याला अटॅच झाला त्याच्यावरती काय असतो, प्लस चार्ज असतो. आफ्टर दॅट CF3 चा जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी पहा F is more and more electronegative, therefore this withdraw electron towards itself, therefore carbon atomic charge, partial positive charge. SO3H मध्ये पण तसंच, सायनाइड मध्ये पण आपण तसंच बघतो. आणि या ठिकाणी अजून एक ट्रिक काय सांगतो आपण, whenever to the benzene डायरेक्टली काय अटॅच असेल, C डबल बॉन्ड O. इथं पहा C डबल बॉन्ड O, 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 C डबल बॉन्ड O. म्हणजे जर C डबल बॉन्ड O अटॅच असेल तर ते सुद्धा काय करतात, डीऍक्टिव्हेट करतात. कोणाला, बेन्झीनला काय करतात, डीऍक्टिव्हेट करतात. and these groups are meta directing group. They are deactivating group and meta directing group. The last one weakly deactivated कोण आहेत पहा, तर फ्लोरीन, ब्रोमीन आणि आयोडीन. हॅलोजन जे आहेत ते कसे आहेत, वीक आहे. हॅलोजन कसे आहेत, वीक इलेक्ट्रॉन काय म्हणतो आपण त्याला, हे देताना काय करतात, इलेक्ट्रॉन देतात, पण त्यांची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असल्यामुळे काय करतात, इलेक्ट्रॉन घेतात. पण त्यांच्यावरती लोन पेअर आहे, त्यामुळे आपण काय म्हणतोय, हे जरी काय असतील, डीऍक्टिव्हेटिंग असतील तरी ते काय असणार आहेत, ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, लक्षात घ्या. आपण काय म्हणतोय, जर ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप असतील तर ते कसे असतात, ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. डीऍक्टिव्हेटिंग असतील तर कसे असतात, मेटा डायरेक्टिंग.
दे आर ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. मला वाटतं की हे तुम्हाला लक्षात आलं असेल. इथून पुढे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करत असताना तुम्हाला हा चार्ट तुमच्या डोळ्यासमोर असणं गरजेचं आहे. तुम्ही काय करायचं आहे, हा चार्ट पहिल्यांदा वहीमध्ये लिहायचा आहे आणि एक्झाम्पल सोडवताना तो एक्झॅक्ट रूट कुठे आहे पाहायचा आहे आणि त्यानुसार आपल्याला ते जायचं आहे. Okay, let us consider one example here. Which of the following shows fastest rate towards aromatic electrophilic substitution reaction? किंवा तुम्हाला फक्त एवढं देतात की इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजे कुणाची रिएक्शन, क्लोरिनेशन म्हणजे ब्रोमिनेशन, नायट्रेशन, फिनोल्ग्राफ अल्कायलेशन, फिनोल्ग्राफ असायलेशन किंवा सल्फोनेशन त्या ठिकाणी रिएक्शन करायचे. आता क्वेश्चन काय विचारलाय पहा, ज्यावेळी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचा किंवा कुणाचाही अभ्यास करत असतो आपण त्यावेळी सेम पार्ट जो आहे लक्षात घ्या, इन्क्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट रिएक्टिव्ह, लिस्ट रिएक्टिव्ह असं ज्यावेळी क्वेश्चन विचारले जातात त्यावेळी आपल्याला जो सेम पार्ट आहे त्याच्यावरती लक्ष कधी द्यायचं नसतं. पहा प्रीवियस इयरचाच क्वेश्चन आहे तर विचारला काय क्वेश्चन पहा, which of the following shows fastest rate towards aromatic electrophilic substitution reaction? आता आपल्याला काय करायचं आहे पहा, त्या ठिकाणी कोण आहे, बेन्झीन, इथं बेन्झीन आहे, इथं बेन्झीन आहे, इथं बेन्झीन आहे, करेक्ट वन. या ठिकाणी आपल्याला तो सेम पार्ट त्याच्यावरती लक्ष द्यायचं आहे की मला उत्तर द्यायचं नाही. मी मुद्दामून आता चार्ट ठेवलेला आहे, थोड्या वेळाने मी हा चार्ट काय करणार आहे पुसून टाकणार आहे कारण आपल्याला एक्झाम्पल घ्यायचे. तुमच्या वहीमध्ये हा चार्ट असला पाहिजे आणि मी एक्झाम्पल सोडवण्याच्या आधी तुम्ही एक्झाम्पल सोडवून बघायचं. एक्झाम्पल दिले की पॉज करा व्हिडिओ, तुम्ही पहिल्यांदा सोडवा, त्या ठिकाणी सोडवून झाल्यानंतर परत व्हिडिओ चालू करा, आपलं करेक्ट येते की नाही बघा. तर या ठिकाणी पहा, which of the following shows fastest rate towards the aromatic electrophilic substitution असा क्वेश्चन विचारलाय. and there are total 4 compound. one is the benzene, another is the phenol, another one is the aniline, another one is the chlorobenzene. तुम्हाला फक्त ते नावही देऊ शकता, तुम्हाला माहिती पाहिजे की फिनॉल म्हणजे हे, aniline म्हणजे हे, क्लोरोबेन्झीन म्हणजे हे. ज्यावेळी सगळा सिलेबस होतो त्यावेळी आपल्याला पूर्णपणे सर्व कंपाऊंडची नाव नॉमेनक्लेचर जे आहे ते व्यवस्थितपणे लक्षात राहतात, त्याच्यामध्ये कुठला प्रॉब्लेम येत नाही. तर पहा या ठिकाणी हे आपल्याला सोडवायचं आहे. इथं बेन्झीन आहे, इथं बेन्झीन आहे, इथं बेन्झीन आहे, इथं बेन्झीन आहे, तर विचार करून चालणार आहे का नाही. मग आपल्याला फोकस कुठे करायचा आहे पहा, या ठिकाणी OH, या ठिकाणी NH2, या ठिकाणी क्लोरीन आहे. ओके, किती सिंपल आहे पहा. या ठिकाणी कुठला ग्रुप आहे का तर नाही. इथं कोण आहे, OH आहे, इथं NH2 आहे, इथं Cl आहे. आपल्याला माहिती आहे Cl कुठे आहे पहा, तर या ठिकाणी दिसतोय म्हणजे तो कशामध्ये येतोय, डीऍक्टिव्हिटी मध्ये येतोय. कशामध्ये येतोय, डीऍक्टिव्हिटी मध्ये येतोय. याचा अर्थ तो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कडे ऍक्टिव्हेट करतोय बेन्झीनला का डीऍक्टिव्हेट करतोय, डीऍक्टिव्हेट करतोय. म्हणजे सगळ्यात कमी रेट कोणाचा असणार आहे तर याचा असणार आहे. लक्षात घ्या, सगळ्यात स्लो रेट कोणाचा असणार आहे तर याचा असणार आहे. हे फिक्स झालं. नाव इथे या ठिकाणी कोण आहे, OH आणि इथे कोण आहे, NH2. आतापर्यंत म्हणलं होतं की OH पेक्षा NH2 ची जी काय पॉवर आहे ऍक्टिव्हेट करण्याची ती जास्त असते. म्हणजे या ठिकाणी पहा काय आहे, हा OH आहे, या हा OH काय करतोय, बेन्झीनला इलेक्ट्रॉन डोनेट करतोय. हा NH2 बेन्झीनला इलेक्ट्रॉन डोनेट करतोय, पण OH पेक्षा चांगल्या पद्धतीने डोनेट करतोय म्हणून आपण मोठा एरो काढला. हा मात्र काय करतोय, इलेक्ट्रॉन याच्यापासून बेन्झीन पासून काढून येतोय आणि इथं कोणताच ग्रुप नाही. मग सांगा काय रिएक्टिव्हिटी ऑर्डर, अतिशय सिंपल आहे. काय सांगितलंय, which of the following shows fastest rate towards the aromatic electrophilic substitution reaction. सगळ्यात फास्ट काय करणार, हा काय आहे, स्ट्रॉंग ऍक्टिव्हेटर ग्रुप आहे OH पेक्षा. हे दोन्ही काय आहे, ऍक्टिव्हेटिंग आहे. पण या दोघांमध्ये कोण जास्त आहे, NH2. देअरफॉर सगळ्यात जास्त कोण असणार, थर्ड. त्यानंतर कोण असेल सांगा, सेकंड. त्यानंतर इथं डीऍक्टिव्हेट होतोय का नाही, ऍक्टिव्हेट होतोय का नाही, तर इथं काय होतोय, डीऍक्टिव्हेट होतोय. म्हणजे याच्यापेक्षा रिएक्टिव्हिटी रेट कोणाचा जास्त असणार आहे, याचा असणार आहे. म्हणजे 1 आणि नंतर कोण असणार, 4. आणि दिस इज आवर करेक्ट आन्सर. लक्षात घ्या, इतकं सोपं आहे. तुम्हाला फक्त हा चार्ट या ठिकाणी माहिती पाहिजे. तर चार्ट माहिती असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी या रिएक्शन जे आहे ते व्यवस्थितपणे सॉल्व्ह होतात. व्यवस्थितपणे चार्ट पहा, स्क्रीनशॉट काढा आणि वहीमध्ये लिहून घ्या आणि नंतर एक्झाम्पलचा स्टडी करायचा. लेट अस कन्सिडर द सेकंड एक्झाम्पल. आता या एक्झाम्पल मध्ये मी थोडंसं पॉज करून तुम्ही रिएक्टिव्हिटी लिहिण्याचा प्रयत्न करा ग्रुप पाहून. तर पहा या ठिकाणी परत बेन्झीन चे रिंग आहे, त्यामुळे त्याचा तर विचार काय होऊ शकत नाही, आपण करत नाही. इथं कोण आहे पहा, NHC डबल बॉन्ड OCH3. दॅट मीन्स द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज acetanilide. नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज acetanilide. Acetanilide. Okay, this is again aniline.
This is acetophenone. Acetophenone. This is benzene. This is benzene. Now see here it is the total 4 compounds are there: benzene, aniline, acetophenone and acetaldehyde. Group are group there. Here it is this group. Here it is the NH2 group. Here it is the C double bond OCH3. Here it is no any group attached to the benzene. आता बघा या ठिकाणी ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आणि डिऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप कोण हे तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. तर हे जे ग्रुप आहे तो कुठे येतो बघा NH3 डबल बॉन्ड OCH3. CH3 म्हणजे काय आला R. ओके म्हणजे हा ग्रुप कुठे येतो बघा NH3 डबल बॉन्ड OR. ओके NH3 डबल बॉन्ड O. R च्या ऐवजी काय घेतलंय आपण CH3 घेतलेला आहे. Here it is the NH2 group. Here it is the C double bond OCH3. C double bond OCH3 that means ketone group. लक्षात घ्या C double bond OCH3. म्हणजे या ठिकाणी कोण घेतलाय आपण केटोन ग्रुप घेतलेला आहे. आता या ठिकाणी हा ग्रुप जो आहे तो कुठे आहे ऍक्टिव्हेटिंग मध्ये, हा कुठे आहे ऍक्टिव्हेटिंग मध्ये, हा कुठे आहे डिऍक्टिव्हेटिंग मध्ये आणि हा कुठे आहे ऍक्टिव्हेटिंग पण नाही डिऍक्टिव्हेटिंग मध्ये पण नाही. म्हणजे सगळ्यात कमी कोण असणार सांगा, सगळ्यात कमी कोण असणार थर्ड असणार. लक्षात घ्या थर्ड सगळ्यात कमी. ओके त्यानंतर कोण असेल हे दोन ऍक्टिव्हेट करतायत त्यानंतर 4 येणार. याच्यामध्ये सांगा हा कसा आहे मॉडरेट ऍक्टिव्हेटर आहे आणि NH2 कसा आहे स्ट्रॉंग ऍक्टिव्हेटर आहे. देयरफॉर सेकंड shows a more reactivity than first and this is the correct order for the electrophilic substitution reaction. Well, let us consider third example. याच्यामध्ये आपल्याला सांगायचं आहे की सगळ्यात जास्त रिएक्टिव्हिटी ऑर्डर कोणाकडे असेल. तर या ठिकाणी कोण कोण आहे 1,3 डायमिथाइल बेन्झीन. सेकंड एक्झाम्पल आहे 1,4 डायमिथाइल बेन्झीन. थर्ड एक्झाम्पल इज टुलीन. फोर्थ एक्झाम्पल इज बेन्झीन and फिफ्थ एक्झाम्पल इज 1,3,5 ट्रायमिथाइल बेन्झीन. आता सगळ्यात महत्त्वाचं या ठिकाणी सगळे जे ग्रुप अटॅच केले ते कोणते ग्रुप आहेत तर अल्काइल ग्रुप आहे. हे समजून घेणं अतिशय गरजेचं आहे. आपण पहिले स्ट्रक्चर ड्रॉ करतोय. Okay, CN first structure is 1,3. That means here it is the CH3. Here it is CH3. Okay, first structure 1,3 dimethyl benzene. Second structure is 1,4 dimethyl benzene. Third structure is simple toluene, that is the methyl benzene. Fourth one is simple benzene and fifth one is 1,3,5. Okay, trimethyl benzene. Okay, now consider here it is the same group is nothing but the benzene. Here are the two methyl groups which are meta to each other. Here are the two methyl group present para to each other. Here are only one methyl group. Here is the benzene and here is the 1,3,5 trimethyl benzene. As number of methyl group, as number of alkyl group goes on increases, as number of alkyl group goes on increases, we know that alkyl groups are electron donor group. Okay, always electron donor plus I इफेक्ट दाखवतात आणि हा प्लस I इफेक्ट कशामुळे असतो हायपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मुळे दाखवतो. म्हणजे जर आपण थोडंसं कन्सिडर केलं या ठिकाणी तर पहा आपल्याला काय बघायला मिळतं CH H आणि H आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय आहे आपला डबल बॉन्ड. आपल्याला माहिती आहे की हा बॉन्ड इथून आपण काय केला इथे शिफ्ट केला तर हा बॉन्ड इकडे शिफ्ट होईल आणि हा हायड्रोजन कोणत्या फॉर्ममध्ये जाईल H प्लस नो बॉन्ड रेझोनन्स. म्हणजे काय सांगतो आपण त्याला तर त्या ठिकाणी नो बॉन्ड रेझोनन्स म्हणजे काय सांगतो हायपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बघतो. म्हणजे जेवढे हे हायड्रोजन जास्त असतील तेवढं काय असणार आहे जेवढे हायड्रोजन जास्त तेवढं त्या ठिकाणी काय असणार आहे जास्त तर त्याची इलेक्ट्रॉन डोनर कॅपॅसिटी किंवा त्याची स्टॅबिलिटी जी आहे ती जास्त असणार. लक्षात घ्या जेवढी स्टॅबिलिटी जास्त तेवढा तो काय असणार आहे ऍक्टिव्हेटिंग असणार आहे. तेवढा तो काय असणार आहे ऍक्टिव्हेटिंग असणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण हायपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बघितले तर किती आहेत पहा 1 2 3 1 2 3 6 अल्फा हायड्रोजन 6 हायपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळणार. या ठिकाणी 3 आणि 3 6 हायपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बघायला मिळणार. हियर इट इज 3 हायपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बघायला मिळणार. लक्षात घ्या इथं हायपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नाही नो हायपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर and here it is total how many hyper conjugation structures are there. Here it is 3
3 9, therefore 9 hyperconjugation structure, and we know that as hyperconjugation structure goes on increases, stability also goes on increases, and जेवढी stability वाढेल तेवढा तो काय करणार आहे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इझिली त्या ठिकाणी दाखवणार आहे. आता या ठिकाणी पहा काय झालं की इथं 6 आहे, इथं 6 आहे, इथं 3 आहे, इथं 9 आहे. याच्यावरून आपण काय सांगू शकतो, सगळ्यात जास्त रेट कुणाचा असेल पाहनो, करेक्ट सांगताय 5 चा. सगळ्यात कमी कुणाचा असेल सांगा, 4 चा. ओके, सगळ्यात कमी कुणाचा असेल 4 चा. एवढ्या दोन ऑप्शन वरून लक्षात घ्या, मी तुम्हाला ऑप्शन दिलेले नाही, तर ऑप्शन मध्ये दोन ऑप्शन मध्ये 5 आणि 4 म्हणजे 5 सगळ्यात पहिल्यांदा आणि 4 सगळ्यात शेवटी असं फक्त दोन ऑप्शन मध्ये होतं. म्हणजे हे दोन ऑप्शन तर तुम्ही ऑलरेडी काय केले, कॅन्सल केले. आता राहिला प्रश्न दोन ऑप्शन मध्ये, तर इथं पहा काय झालं, 5 नंबर सगळ्यात जास्त आहे. ओके, आता इथं उत्तर तुम्हाला डायरेक्ट इथं पहा 3 आहे आणि इथं 6 आणि 6 आहे, म्हणजे 4 नंतर कोण येणार आहे, तर 3 येणार आहे. ओके, आफ्टर दॅट या दोघांमध्ये काय झालं, या दोघांमध्ये काय झालं, तर या दोघांमध्ये आपण थोडासा विचार करायला गेलो तर इथं क्राउडिंग कमी असल्याशिवाय हे जे ग्रुप आहे ते ऍक्टिव्हेटिंग आहे, हे एकमेकाला कसे आहेत, मेटा आहे, ते एकमेकाला कसे आहेत, प्यारा आहेत, आणि प्यारा असल्यामुळे याची स्टॅबिलिटी वाढते आणि त्याचबरोबर स्टेरिक हिंड्रन्स नेमे, त्यामुळे हा काय करतो, कार्बोकॅटायन जो जनरेट होतोय त्याला मॅक्सिमम काय करतो, तर एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी देण्याचा प्रयत्न करतो. कार्बोकॅटायन म्हणण्यापेक्षा आपण असं म्हणतो की जो पॉझिटिव्ह चार्ज जो डेव्हलप होतोय तो जास्त प्रमाणात काय केला जातो, स्टेबल केला जातो थ्रू द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टीम. एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टीम मध्ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टीम मुळे या ठिकाणी याची स्टॅबिलिटी वाढते. देअरफॉर लक्षात घ्या, हा जो आहे तो सगळ्यात जास्त काय दाखवणार, फास्ट रेट दाखवणार. त्यानंतर जो 2 नंबरचा आहे तो जास्त दाखवणार आणि त्याच्यानंतर 1 नंबरचा जो आहे तो जास्त दाखवणार. लक्षात घ्या, म्हणजे या ठिकाणी आपण काय केलं, जेवढे अल्काइल ग्रुप वी नो दॅट आर ग्रुप आपण कुठे घेतला आहे, ऍक्टिव्हेटिंग मध्ये घेतलेला आहे. ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप जेवढे जास्त तेवढी रिएक्टिव्हिटी जास्त. इथं 3 ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहेत, इथं 1 आहे, इथं कोणच नाही आणि इथं 2 आहे, म्हणजे इथं तर फिक्स झालं हा सगळ्यात जास्त, हा सगळ्यात कमी, याच्यानंतर कोण असणार आहे, हा असणार आहे. ओके, या दोघांमध्ये आपल्याला थोडासा प्रॉब्लेम होता, त्याचं करेक्ट एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला दिलेलं आहे. अँड दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. अँड दिस एक्झाम्पल आस्क्ड इन जेईई ऍडव्हान्स. लक्षात घ्या, हा जेईई ऍडव्हान्स चा क्वेश्चन आहे आणि याच्यामध्ये मला वाटत नाही फारसा काही दम आहे. ओके, क्लियर. पॉज करा व्हिडिओ आणि व्यवस्थितपणे पहा. Let us consider this example again. Here it is the benzene, toluene, cumene. Cumene means isopropyl benzene, ethyl benzene and tertiary butyl benzene. Now let us consider the structure of benzene. Here it is the benzene. After that toluene. We know that we are familiar with the toluene, ethyl group. After that third one is the isopropyl benzene. This is very important. Here it is the isopropyl benzene. After that ethyl benzene. Ethyl benzene, and the last one is the tertiary butyl benzene. Okay. Now या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की R group shows प्लस साइड इफेक्ट, म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करतोय. पण आपण आत्ताच सांगितलं की इलेक्ट्रॉन डोनेट करतोय, ओके, तो काय प्रश्न नाही, पण त्याच्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन पण किती आहे ते आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. जर एखाद्या ठिकाणी अल्फा हायड्रोजन नसतील तर जो तो इंडक्टिव्ह इफेक्ट दाखवतो, पण जो अल्फा हायड्रोजन मध्ये बघायला मिळतो तो त्या ठिकाणी तेवढा प्रिडॉमिनेंटली आपल्याला बघायला मिळणार नाही. याचा अर्थ पहिल्यांदा ज्यावेळी अल्काइल बेन्झीन तुम्हाला दिले असतील, तुम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं लक्षात घ्या की काय बघायचं आहे की मॅक्सिमम हायपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कुठे आहेत. तर या ठिकाणी पहा इथे कुठलाच ग्रुप नाही, त्यामुळे या ठिकाणी हायपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आहे का, नो हायपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर. हियर इट इज ओके, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटॅच्ड विथ द बेन्झीन. लक्षात घ्या, तोच कार्बन काय दाखवतो, हायपरकॉन्जुगेशन दाखवतो. इथे जर आपण बघितलं तर हा CH3 जो आहे तो हायपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर दाखवणार नाही, कारण कॉन्जुगेशन मध्ये कोण आहे, डबल बॉन्डच्या CH2 ग्रुप आहे. लक्षात घ्या, त्यामुळे या ठिकाणी काय झालं, here are the 3 alpha hydrogen, therefore it shows a 3 hyperconjugation structure. Here it is this hydrogen, okay, only one hydrogen is there, therefore this structure shows one hyperconjugation structure. Ethyl group आहे या ठिकाणी,
here are the two hydrogen atoms, therefore it shows two hyperconjugation structure, and in that case जरी तो मोठा असेल तरी सुद्धा या ठिकाणी कुठलंही हायपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बघायला मिळत नाही. इट शोज अ प्लस आय इफेक्ट बट इट डज नॉट शोज द हायपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर. लक्षात आलं काय म्हणतोय? म्हणजे यामध्ये हायपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पण आहे, म्हणजे इथं कोणता इफेक्ट आहे, हायपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट पण आहे आणि त्याचबरोबर प्लस आय इफेक्ट पण आहे. आणि जेवढा हायपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जास्त असतील तेवढी या ठिकाणी स्टॅबिलिटी काय असणार आहे बाळांनो, जास्त असणार आहे. आणि तेवढंच तो काय करणार आहे, ऍक्टिव्हेट करणार आहे कुणाला, त्या रिंगला टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर सगळ्यात जास्त फास्ट रिएक्शन कोण देणार पहा, इथं 3 हायपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आहे म्हणजे सगळ्यात जास्त फास्ट रेट कोण देणार, सेकंड. त्यानंतर कोण देणार सांगा, इथं 2 आहे, इथं 1 आहे, दॅट मीन्स फोर्थ वन. त्यानंतर कोण असणार सांगा, इथं आहे, therefore third one it shows one hyperconjugation structure. After that या दोघांमध्ये इथं इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे, therefore it shows a more okay activating character than itself benzene. यामध्ये बेन्झीन पेक्षा हा काय करणार आहे, जास्त ऍक्टिव्हेटिंग कॅरेक्टर दाखवणार आहे. and therefore this is the correct order for the electrophilic substitution reaction. समजलं का? पहा मी परत एकदा सांगतोय, इथं पहिल्यांदा आपल्याला काय बघायचं आहे, हायपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट पण बघायचा आहे आणि त्याचबरोबर इंडक्टिव्ह इफेक्ट पण बघायचा आहे. हा जो ग्रुप आहे जरी ग्रुप मोठा दिसत असेल, आपण काय म्हणतो इंडक्टिव्ह इफेक्ट मध्ये, as size of alkyl group goes on increases inductive effect also goes on increases. म्हणजे तसं जर बघितलं तर सगळ्यात जास्त इंडक्टिव्ह इफेक्ट कोणाचा आहे, याचा. सगळ्यात जास्त फास्ट रिएक्शन कुणी दिली पाहिजे, यानं. पण तसं होतंय का, तर होत नाही. कळतंय का? कारण याच्या बरोबरच आपल्याला कोणता इफेक्ट बघायचा असतो, हायपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट पण बघायचा असतो. आणि हायपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट जेवढा जास्त असेल तेवढा त्या ठिकाणी काय असणार आहे, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जास्त असणार आहे. therefore the order for this 5 example is like this. Okay, let us consider fourth example. This is again JEE advanced question. This is again JEE advanced question. JEE advanced question. लक्षात घ्या, इथं काही ठिकाणी तुम्हाला JEE advanced मध्ये तुम्हाला आर्ग्युमेंटेशन करावे लागतील. सगळेच क्वेश्चन तुम्हाला त्या ठिकाणी एमसीक्यू असतात अशाचा भाग नाही. लक्षात घ्या. तर क्वेश्चन काय आहे, इंडिकेट बाय एन एरो द पोझिशन वेअर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस. क्वेश्चन काय विचारलाय पहा, इंडिकेट बाय एन एरो द पोझिशन वेअर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कॅन टेक्स प्लेस. आता या ठिकाणी पहा वेगवेगळे ग्रुप आहेत, आपण ग्रुप पहिल्यांदा बघितलं पाहिजे पहा. या ठिकाणी ट्राय फिनाइल ग्रुप आहे, ट्राय फिनाइल ग्रुप आहे. या ठिकाणी जो दिसतोय आपल्याला तो 2 बेन्झीन रिंग दिसतायत. या ठिकाणी एक बेन्झीन रिंग दिसते, इथं हा ग्रुप वेगळा आहे, इथे एक बेन्झीन रिंग दिसते, इथं बेन्झीन रिंग दिसते. आता सगळ्यात महत्त्वाचं बघा, लक्षात घ्या, जर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मॅक्झिमम आपण करतो कुठं, तर एरोमॅटिक रिंगला करतो. म्हणजे या ठिकाणी एक तर रिएक्शन इथे किंवा इथं होणार आहे. या ठिकाणी रिएक्शन होताना इथं होणार आहे का, तर अजिबात नाही. रिएक्शन कुठे होणार, इथं होणार आहे. या ठिकाणी रिएक्शन एक तर इथं होईल किंवा कुठे होईल, इथं होईल. या ठिकाणी रिएक्शन कुठे होणार आहे, या बेन्झीन रिंग दाखवले 2 ग्रुप जोडले आणि इथे 2 ग्रुप जोडलेले आहेत. व्हेरी ब्युटिफुल क्वेश्चन इज देयर. ओके, अतिशय चांगला क्वेश्चन या ठिकाणी त्यांनी विचारलेला आहे. याच्यामध्ये आपला टोटल सगळा जो कन्सेप्ट आहे तो व्यवस्थितपणे क्लिअर होईल. त्याच्या आधी मी परत सांगतोय, आपण जो चार्ट लिहिलेला होता तो तुमच्या वहीमध्ये असेल, त्याचा उपयोग करा आणि काय तुम्हाला सुचतंय पहा. तर याच्यामध्ये आपण पहा, रिंग ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण बघितलं होतं फिनाइल ग्रुप, पीएच कुठे घेतलाय पहा, मॉडरेट ऍक्टिव्हिटी मध्ये घेतलेला आहे. आर नंतर पीएच येतोय. म्हणजे या ठिकाणी ज्यावेळी ट्रायफिनाइल ग्रुप असेल, लक्षात घ्या, ज्यावेळी ट्रायफिनाइल ग्रुप असेल त्यावेळी हा बेन्झीन आणि हा बेन्झीन या रिंगला काय करतो, ऍक्टिव्हेट करतो. लक्षात घ्या. तर मी इतर रिएक्शन दाखवली तर हा एकच काय करणार आहे, याला ऍक्टिव्हेट करणार आहे. मी जर इतर रिएक्शन दाखवली तर हा एकच त्याला काय करणार आहे, ऍक्टिव्हेट करणार आहे. बट जर रिएक्शन मी इथं केली, म्हणजे हायड्रोजन मला पाहिजे, इथं पण हायड्रोजन आहे, मला इथंही हायड्रोजन आहे, मला इथंही हायड्रोजन आहे, मला कोणता हायड्रोजन काढणं आपल्याला सोपं पडेल. तर या ठिकाणी मिडल ऑफ द जी काही रिंग आहे तिथून मी काय काढू शकतो, हायड्रोजन काढू शकतो. कारण हा फिनाइल रिंग आणि ही फिनाइल रिंग दोन्ही काय करतात, प्लस आर इफेक्ट दाखवतात. दॅट मीन्स ही रिंग याला काय करते, ऍक्टिव्हेट करते, ही रिंग याला काय करते, ऍक्टिव्हेट करते. and therefore we can remove. लक्षात घ्या. आता ही रिंग डायरेक्ट जोडली, म्हणजे ही पोझिशन कोणती आहे, ऑर्थो. ही कोणती आहे, ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेन्झीन रिंग. ही पोझिशन कोणती आहे, तर या ठिकाणी या बेन्झीन रिंगचे
या कार्बनला हा ग्रुप अटॅच आहे विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप आपल्याला ही पोझिशन कोणती आहे ऑर्थो, ही कोणती आहे मेटा, बरोबर का? आणि आपल्याला माहिती आहे आर ग्रुप जे आहे किंवा जो फिनाइल ग्रुप आहे तो काय करतोय ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग आहे. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिनाइल ग्रुप हा ही फिनाइल ग्रुप या कार्बनला जोडले आणि या कार्बनच्या विथ रिस्पेक्ट टू या जर पोझिशन बघितल्या तर त्या कोणत्या आहेत ऑर्थो आणि हा ही जी काही बेन्झीन रिंग आहे ती या कार्बनला अटॅच आहे. देयरफॉर या कार्बनच्या विथ रिस्पेक्ट टू या दोन पोझिशन कोणत्या आहेत ऑर्थो. म्हणजे आपल्याला फक्त काय करायचं आहे एरोने दाखवायचं आहे की कोणत्या ठिकाणी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होणार आहे. तर या केस मध्ये इथं आणि या ठिकाणी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होणार आहे. लक्षात घ्या गप्पा. इथले हायड्रोजन का काढले नाही एकच बेन्झीन रिंग याला काय करते ऍक्टिव्हेट करते. इथले का काढले नाही एकच बेन्झीन रिंग याला काय करेल ऍक्टिव्हेट करेल. बट इथून काय होणार ही पण रिंग याला ऍक्टिव्हेट करेल ही पण रिंग त्याला काय करेल ऍक्टिव्हेट करेल. देयरफॉर इन केस ऑफ ट्रायफिनाइल द हायड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द रिंग. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके आफ्टर दैट इन दैट केस a very important example and very simple example. पण आपल्याला फक्त स्ट्रक्चर मोठे दिसतात काही अवघड नाही. लक्षात घ्या बाबा याच्यामध्ये आपल्याला फोकस कुठे करायचा आहे. मी काय सांगितलं होतं ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप कुठे आहे बघा डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप कुठे आहे पहा एवढंच आयडेंटिफाय करा. या ठिकाणी ही बेन्झीन रिंग कोणत्या ग्रुपला अटॅच आहे सांगा NH ला. कोणत्या ग्रुपला अटॅच आहे NH ला. कोणत्या ग्रुपला अटॅच आहे NH ला. आणि ही बेन्झीन रिंग कोणत्या ग्रुपला अटॅच आहे C डबल बॉन्ड O ला. मला सांगा या NH आणि CO मध्ये कोण ऍक्टिव्हेटिंग आहे कोण डीऍक्टिव्हेटिंग आहे. यस NH याच्यावरती काय दिसत आहे लोन पेअर आहे. म्हणजे हा NH याला काय करतोय ऍक्टिव्हेट करतोय आणि हा CO याला काय करतोय डीऍक्टिव्हेट करतोय. तुम्ही रिएक्शन डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुपला करणार का ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुपला आपण करतो. फोकस पहिल्यांदा आपला विचार कुठे असणार आहे ऍक्टिव्हेटिंगला असणार आहे. आणि या ठिकाणी हा जो ग्रुप आहे तो परत कसा आहे ऑर्थो अँड पॅरा डायरेक्टिंग. याची ऑर्थो पोझिशन कोणती आहे पहा ही एक ऑर्थो आहे ही एक ऑर्थो आहे आणि ही कोणती पोझिशन आहे पॅरा. म्हणजे जर याच्या रिएक्शन मी केल्या तर मला रिएक्शन कुठे बघायला मिळतील इतर रिएक्शन बघायला मिळतील. ओके दिस इज द करेक्ट आन्सर फॉर दिस. लक्षात घ्या काय केलं मी दोन बेन्झीन रिंग आहेत पण दोन बेन्झीन रिंग मध्ये ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप कुठल्या बेन्झीनला अटॅच आहे त्याचा विचार मी केला. डीऍक्टिव्हेटिंगचा मी विचार केलेला नाही. तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप कोणत्या रिंगला अटॅच आहे याचा विचार करायचा आहे. एक्झाम्पल अतिशय फालतू आहे मी परत एकदा सांगतो. ओके टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर प्लीज. इथं तर CH3 ग्रुप आहे विषय नाही काय. इथं पहा या बेन्झीन रिंगला परत कोण अटॅच आहे NH अटॅच आहे. म्हणजे हा काय करतोय ऍक्टिव्हेट करतोय. म्हणजे परत रिएक्शन कुठे होणार पहा याची विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू पोझिशन्स आर ऑर्थो. या दोन पोझिशन काय आहेत ऑर्थो आणि ही पोझिशन कोणती आहे पॅरा. ऑर्थो अँड पॅरा इथं रिएक्शन होणार. नाउ अ व्हेरी ब्युटिफुल एक्झाम्पल्स आर देयर. इथं कोणता ग्रुप आहे पहा आता C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आहे. म्हणजे हा कोणता ग्रुप आहे पहा नो डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे. डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे अँड दिस ग्रुप इज ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप. तुमच्याकडे चार्ट आहे आता ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप बरोबर. आता एकच बेन्झीन रिंग आहे. इथे काय केलं आपण पहा एक डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप होता एक ऍक्टिव्हेटिंग होता पण बेन्झीन रिंग कशा होत्या वेगवेगळ्या होत्या. आता काय झालं एकाच बेन्झीन रिंग मध्ये ऍक्टिव्हेटिंग पण आहे आणि डीऍक्टिव्हेटिंग पण आहे. मग जर ऍक्टिव्हेटिंग आणि डीऍक्टिव्हेटिंग एकाच स्ट्रक्चर मध्ये असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय बघायला मिळतं पहा. म्हणजे हा काय करेल डीऍक्टिव्हेट करणार. विचार तुम्ही याचा करणार का याचा करणार विचार कोणाचा करणार. अरे बिझनेस मला स्टार्ट करायचा आहे मला पैसे देणाऱ्याचा विचार करणार का माझ्यापासून पैसे घेणाऱ्याचा विचार करणार. मला जो पैसे देणार आहे बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी मी त्याचा विचार करणार. म्हणजे मी विचार कोणाचा करणार आहे OH ग्रुपचा विचार करणार आहे. कोणाचा विचार करणार OH ग्रुपचा मेनली विचार करणार. आता OH ग्रुप ऍक्टिव्हेटिंग आहे आणि ऍक्टिव्हेटिंग असेल तर तो कसा असणार आहे ऑर्थो पॅरा असणार आहे. म्हणजे या OH ची ऑर्थो कोणती पोझिशन आहे सांगा दिस कार्बन टू विच द OH ग्रुप इज अटॅच्ड. देयरफॉर या कार्बनची या दोन कोणते आहेत ऑर्थो आहेत. ऑलरेडी ऑर्थो काय झाला इथं ब्लॉक झालाय. म्हणजे रिएक्शन कुठे होणार या ठिकाणी रिएक्शन होऊ शकते. ही ऑर्थो आहे आणि त्याचबरोबर इथं कोण आहे पहा ही त्याची काय आहे पॅरा पोझिशन आहे. म्हणजे रिएक्शन होताना इथं होईल किंवा इथं होईल. लक्षात घ्या. आता याचा विचार केला तर हा कोर्स आहे डीऍक्टिव्हेटिंग आहे आणि डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप रिएक्शन कुठे करतो बाळांनो मेटाला. आता पहा याची ही पोझिशन कोणती आहे मेटा आणि याची ही पोझिशन कोणती आहे मेटा. म्हणजे पॉइंट क्लोज झाला. मग मला सांगा याच्यामध्ये मॅक्सिमम रिएक्शन ऑर्थोला होईल का पॅराला होईल रे
ओके, इथे जर मी रिएक्शन दाखवली तर तीन ग्रुप एका ठिकाणी ऍडजस्ट टू इच अदर आहेत, गर्दी होते, लक्षात येते का, गर्दी होते, तेव्हा मॅक्सिमम रिएक्शन कुठे होणार आहे, पॅरलल होणार आहे. आपल्याला क्वेश्चन काय विचारला, इंडिकेट बाय एन एरो द पोझिशन वेअर द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. मग इथं पण रिएक्शन होणार आहे, इथं पण होणार आहे. तुम्हाला असं विचारलंय का मेजर कुठला आहे, मायनर कुठला आहे, तुम्हाला जस्ट इंडिकेट करायचं आहे की रिएक्शन कुठे होणार आहे. क्लियर? एनी डाउट? Okay, next question. Here it is the benzene ring at which the two cell groups are attached and these two cell groups are NO2 and NO2. Now, both the groups are activating or deactivating. Both groups are activating or deactivating. Deactivating groups आहेत सगळे, लक्षात घ्या. स्ट्रॉंग deactivating ग्रुप आहे. आठवतंय का पहा, म्हणजे या ठिकाणी मला काय दिसून येतोय, हा deactivate करतोय, हा पण काय करतोय, deactivate करतोय. आता विथ रिस्पेक्ट टू ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुपच नाही, मला एरो तर दाखवायचे. म्हणजे deactivating ग्रुप असेल तर रिएक्शन कुठे करणार, पोझिशन कोणते, ऑर्थो पॅरा का मेटा, मेटा पोझिशन. म्हणजे याची मेटा सांगा कोण आहे, या नायट्रोजन या NO2 ग्रुपची विथ रिस्पेक्ट टू हा ही पोझिशन कोणती आहे, ऑर्थो. ही कोणती आहे, मेटा. ही कोणती आहे, मेटा. किती मेटा ब्लॉक आहे, त्यामुळे रिएक्शन कुठे होणार, इथं. ओके, दिस इज मेटा. हा नायट्रो ग्रुप आहे पहा, याची ही पोझिशन ऑर्थो आहे, ही कोणती आहे, मेटा. ही कोणती आहे, मेटा. म्हणजे मी याचा विचार केला किंवा याचा विचार केला तरी मला रिएक्शन फक्त आणि फक्त कुठे होणार आहे, इथंच रिएक्शन होणार आहे. and this is the meta position for these two groups. Okay, a very simple, this is the JEE advanced question, a very simple questions are there. Let us consider the fifth example. The question is that where the nitration takes place. Where the nitration takes place. तुम्हाला हे परत दाखवायचं आहे की नायट्रेशन कुठे होणार. एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेला आहे, पण पहा टुलिन दिलेला आहे. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टुलिन. ओके, आयदर इट इज ऍक्टिव्हेटिंग और डिऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप. ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे, हा ग्रुप कसा आहे सांगा, ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे. आणि जर ऍक्टिव्हेटिंग असेल तर हा कसा असणार आहे, ऑर्थो अँड पॅरा डायरेक्टिंग. त्यामुळे जे नायट्रेशन होणार आहे ते कुठे होणार पहा, here it is and here it is, because these two are the ortho. म्हणजे 1 2 पोझिशन बघायची आपल्याला, शेजारच्या दोन पोझिशन लक्षात घ्या. 1 2 पोझिशन ऑर्थो आणि 1 4 पोझिशन जी आहे ती कोणती आहे, पॅरा. दॅट मीन्स द नायट्रेशन टेक्स प्लेस ऍट ऑर्थो अँड पॅरा. ओके, आफ्टर दॅट बेन्झाल्डेट. काय विचारलाय क्वेश्चन तुम्हाला, बेन्झाल्डेट. What is structure of benzaldehyde? It is the benzene and to the benzene the aldehyde group is attached. It is benzaldehyde. आता या ठिकाणी पहा हा जो ग्रुप आहे तो कसा आहे, डिऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे. डिऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे आणि आपल्याला माहिती आहे जर डिऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप असेल, जर डिऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप असेल तर रिएक्शन कुठे जाते, तर मेटा पोझिशनला. बिकॉज डायरेक्शन याची कशी आहे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आहे. दॅट मीन्स दिस टू आर द ऑर्थो पोझिशन. एक ग्रुप जो अटॅच केलाय त्याच्या शेजारचे दोन ऑर्थो आहेत आणि नेक्स्ट जे आहे त्या दोन पोझिशन कोणते आहेत, बेटा. दॅट मीन नायट्रेशन टेक्स प्लेस ऍट दिस पोझिशन और नायट्रेशन टेक्स प्लेस ऍट दिस पोझिशन. ओके, आफ्टर दॅट 2 क्लोरोटोलिन हा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. नाउ इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हियर इट इज द CH3 and here it is the Cl. ओके, आता पहा काय झालं की याच्यामध्ये दिस ग्रुप इज activating group and this group is deactivating group. That means within the same structure two groups are there, one is the activating, another one is the deactivating group and therefore the activating आणि deactivating एका स्ट्रक्चर मध्ये असतील तर पहिल्यांदा आपण विचार कोणाचा करायचा आहे सांगा, ऍक्टिव्हेटिंगचा विचार करायचा आहे, डिऍक्टिव्हेटिंगचा विचार करायचा नाही. मग मला सांगा याचे ऑर्थो पोझिशन कोणते असणार. आता ऍक्टिव्हेटिंग आहे म्हणजे हा कसा असणार आहे, ऑर्थो अँड पॅरा डायरेक्टिंग असणार आहे. म्हणजे पहा याची ऑर्थो कोणते आहे, इथं. therefore reaction takes place here. ओके, आणि याची पॅरा कोणते आहे, इथं. रिएक्शन टेक्स प्लेस here. इथे रिएक्शन होणार का, तर नाही, कारण ऑलरेडी ऑर्थो पोझिशन काय आहे, ब्लॉक केलेली आहे. याचा विचार तुम्ही करणार का, तर नाही करायचा. लक्षात घ्या, विचार कोणाचा केला, मी याचा केला. आता हा पण Cl कसा आहे पहा, ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग आहे. म्हणजे तुम्ही याचा जर विचार केला तर तुम्ही रिएक्शन कुठे दाखवणार पहा, इथं किंवा इथं दाखवणार. आणि हे पूर्णपणे चुकीचं आहे, कारण हा कसा आहे, डिऍक्टिव्हेटिंग आहे. त्यामुळे त्याचा विचार न करता मला विचार कोणाचा करायचा आहे, ऍक्टिव्हेटिंगचा विचार करायचा आहे. आफ्टर दॅट 2-formyl benzonitrile. What is the structure of 2-formyl benzonitrile? Now what is the meaning of benzonitrile? Benzene ला cyanide group attach केला. This is the structure of
Okay, benzonitrile, and here it is 2-formyl. Formyl stands for the aldehyde group at carbon number 2. म्हणजे या ठिकाणी कोणता ग्रुप आहे? CHO ग्रुप आहे, aldehyde ग्रुप आहे. कोणता ग्रुप आहे? CHO ग्रुप आहे. That means C double bond OH ग्रुप आहे. कोणता ग्रुप आहे? C double bond OH ग्रुप आहे. Now again the beauty of this example is that both groups are deactivating group. Okay, both groups are deactivating group. हा जो ग्रुप आहे तो कसा आहे? डीएक्टिवेटिंग आहे. हा ग्रुप आहे तोही कसा आहे? डीएक्टिवेटिंग आहे. दोन्ही ग्रुप कसे आहेत? डीएक्टिवेटिंग आहेत. मग जर दोन्ही ग्रुप डीएक्टिवेटिंग असतील तर त्या ठिकाणी विचार कोणाचा करायचा? जो स्ट्रॉंग डीएक्टिवेटर आहे त्याचा विचार आपण पहिल्यांदा करायचा आहे. स्ट्रॉंग डीएक्टिवेटर कोण आहे? सायनाइड. लक्षात आहे का? सायनाइडचा इन्फ्लुएन्स काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू सायनाइड मला रिएक्शन बघायचं आहे. मग सायनाइड जो आहे तो डीएक्टिवेटिंग आहे आणि तो कसा आहे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आहे. मग सायनाइडची मेटा पोझिशन कोणते आहे? पहा, हियर इट इज अँड हियर इट इज. दॅट मीन्स रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर. ओके, एकतर इतर रिएक्शन इथं होईल. एक्सेस मध्ये तुम्ही जर नायट्रेशन वापरलं तर NO2 इथेही अटॅच होईल, NO2 इथेही अटॅच होईल. दोन NO2 त्या ठिकाणी अटॅच होऊ शकतात. Now turn towards the next example. 3-formyl benzonitrile. या ठिकाणी पहा 3-formyl benzonitrile. That means here it is cyanide as it is 3-formyl सांगितलं आहे. याचा अर्थ या ठिकाणी कोणता ग्रुप आहे? C double bond OH ग्रुप आहे. ओके, आता या ठिकाणी पहा रिएक्शन कुठे होईल? हे दोन्ही कसे आहेत? परत डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आहेत. हा पण डीएक्टिवेट आहे. आता विचार कोणाचा करायचा? या सायनाइडचा विचार करायचा आहे आणि या सायनाइडचा विचार केला कारण स्ट्रॉंग डीएक्टिवेटर आहे. ऑलरेडी एक मेटापोजिशन काय केलेलं आहे? ब्लॉक केलेलं आहे. त्यामुळे रिएक्शन कुठे होणार? इथं रिएक्शन होणार आणि या ठिकाणी NO2 ग्रुप आपण काय करणार आहे? अटॅच करणार आहे. दिस इज द अगेन क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई ॲडव्हान्स. लक्षात घ्या, हा परत जेईई ॲडव्हान्स चा क्वेश्चन आहे. जेईई ॲडव्हान्स चा क्वेश्चन आहे. अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. Now let us consider next example, example number 6. Which of the following shows higher rate of electrophilic substitution reaction? This question asked in JEE Main 2002. Okay, JEE Main 2002 मध्ये क्वेश्चन हा विचारला गेलेला आहे. तर सगळ्यात जास्त हायर रेट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनचा कुणाचा असेल? सांगा कुणाचा असेल? पहा इथं कोण आहे? बेन्झीन आहे. इथं एक डॅश आहे. याचा अर्थ काय आहे? इथं कोणता ग्रुप आहे? मिथाइल ग्रुप आहे. कोणता ग्रुप आहे? मिथाइल ग्रुप आहे. इथं कोणता ग्रुप आहे? Cl. आता आपल्याला फक्त विचार कोणाचा करायचा आहे? पहा किती सिंपल क्वेश्चन विचारलाय. बेन्झीनचा तुम्हाला विचार करायचा आहे का? तर नाही. हा ग्रुप कसा आहे? ऍक्टिव्हेट करतोय का डीऍक्टिव्हेट करतोय? ऍक्टिव्हेट करतोय. हा ग्रुप काय करतोय? डीऍक्टिव्हेट करतोय. हा ग्रुप काय करतोय? डीऍक्टिव्हेट करतोय. किती सिंपल आहे सांगा. तर करेक्ट आन्सर इज सेकंड. करेक्ट आन्सर इज सेकंड. तर हा काय करणार आहे? ऍक्टिव्हेट करणार आहे. तर मी याचाच क्वेश्चन जर तयार करायचं म्हटलं तर किती क्वेश्चन तयार होतात पहा. सगळ्यात जास्त ऍक्टिव्हेटर कोण आहे? सगळ्यात जास्त फास्ट रेटने कोण होणार? पहिला क्वेश्चन. सगळ्यात कमी रेट कोणाचा असेल? दुसरा क्वेश्चन. इन्क्रीजिंग ऑर्डरला तिसरा क्वेश्चन. डिक्रीजिंग ऑर्डरला चौथा क्वेश्चन. चार क्वेश्चन यामध्ये तयार होतात. मग आता सांगा डिक्रीजिंग ऑर्डर कशी असेल? सगळ्यात फास्ट रिएक्शन कोणाची होईल? सेकंडची. त्यानंतर रिएक्शन कोणाची होईल? बेन्झीन इटसेल्फ त्याची. आणि त्यानंतर या दोघांमध्ये पहा हा काय करतोय? डीऍक्टिव्हेट करतोय Cl. पण हा कसा आहे? स्ट्रॉंग डीऍक्टिव्हेटर आहे. याचा इन्फ्लुएन्स जास्त असणार आहे. म्हणजे याच्यापेक्षा याची रिएक्टिव्हिटी कशी असणार आहे? जास्त असणार आहे. त्यामुळे इथं काय घेतलं मी? 3 आणि इथं काय घेतलं मी? 4. कळतंय का? म्हणजे माझ्याकडे 10 रुपये होते तर हा काय करेल? माझ्यापासून 2 रुपये काढेल. पण हा काय करेल? माझ्यापासून 6 रुपये काढून घेईल. कळतंय काय म्हणतोय? म्हणजे मी मॅक्सिमम डीऍक्टिव्हेट पुढे झालो. इथं झालो कारण हा कसा आहे? स्ट्रॉंग डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे. अ व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल आहे. Okay, let us consider the next example. This example asked in JEE Main 2004. JEE Main 2004 मध्ये विचारलेलं हे एक्झाम्पल आहे. आता पहा फक्त स्ट्रक्चर बघून आपले डोळे फिरतात. पहा लक्षात घ्या. आपल्याला डोळे फिरून घ्यायचे नाही. इथून पुढे 30 सेकंदात तुम्हाला उत्तर मिळालं पाहिजे. 30 सेकंदात उत्तर काय मिळालं पाहिजे? पहा किती बेन्झीन रिंग आहे? सगळ्यात महत्त्वाचं याच्यावरून कळालं काय सांगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, दॅट मीन्स द ब्रोमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. याच्यामध्ये तुम्हाला हे कळलं पाहिजे. याच्यावरून तुम्हाला कळतंय की काय होणार आहे? ब्रोमिनेशन होणार आहे. दॅट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होणार आहे. आता विचार कुणाचा करणार सांगा. मग या ठिकाणी 2 बेन्झीन रिंग आहे आणि या 2 बेन्झीन रिंगला कोण अटॅच आहे? पहा या ठिकाणी NH आहे. या ठिकाणी कोणता ग्रुप आहे? C डबल बॉन्ड O ग्रुप आहे. म्हणजे सपोज मी कन्सिडर केली ही रिंग कोणती आहे? A आणि ही रिंग कोणती आहे? B. असं कन्सिडर जर मी केलं तर मला सांगा कोणती रिंग ऍक्टिव्हेट झालेली असेल? A रिंग का B रिंग?
ओके, या ए रिंगला काय अटॅच आहे NH, या बी रिंगला काय अटॅच आहे C डबल बॉन्ड O, म्हणजे ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप कुठे आहे सांगा? बी ला आहे काय ए ला आहे? अरे बाळांनो इथं दोन पेअर आहे रे, इथे काय C डबल बॉन्ड O सांगितलंय, C डबल बॉन्ड O असेल तर काय असणार आहे, तो डीऍक्टिव्हेट असणार आहे, कळतंय का? इथं कोणता चार्ज असणार आहे पॉझिटिव्ह, इथं काय आहे दोन पेअर, दॅट मीन्स रिंग ऍक्टिव्हेट कोणती झाली, ए रिंग जी आहे ती काय झाली, ऍक्टिव्हेट झाली, काय झाली, ऍक्टिव्हेट झाली, दॅट मीन्स डोमिनेशन टेक्स प्लेस टू रिंग ए. ओके, कुठं डोमिनेशन होणार आहे, रिंग ए ला डोमिनेशन होणार आहे. आता ऑप्शन बघूया. ओके, ऑप्शन मध्ये पहा, हा जो पार्ट आहे, हा पूर्ण पार्ट हा आहे असा ठेवलाय सगळाच. ओके, मी जर सगळ्यापासून बिहार काढले, हे जे स्ट्रक्चर आहे ते आज इथेच ठेवलेलं आहे. मी कुणाचा विचार करायचा नाही सांगा, बी चा विचार करायचा नाही. अशा ऑप्शन होतं का की ज्या ठिकाणी बी ला रिएक्शन केले, पहा सी मध्ये बिहार अटॅच कुठे केलाय, बी रिंग ला केलाय, ऑप्शन तर कॅन्सल झाला. इथं परत कुठे अटॅच केलाय, बी अटॅच केलाय, ऑप्शन कॅन्सल झाला. राहिले हे दोन क्वेश्चन. ओके, आता हा कसा असणार आहे सांगा, ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे, म्हणजे हा कसा आहे ऑर्थो आणि पॅरा डायरेक्टिव्ह. या ठिकाणी या NH ची पहा, या NH ची ही ऑर्थो आणि ही ऑर्थो पोझिशन आहे, दोन्ही पोझिशन कशा आहेत ब्लॉक आहेत, म्हणजे रिएक्शन झाली कुठे पाहिजे पॅराला, इथं रिएक्शन झाली पाहिजे. रिएक्शन कुठे झाली पाहिजे, इथं रिएक्शन दाखवणार कुठे दाखवलंय, मेटाला दाखवलेलं आहे. मेटाला रिएक्शन होणार का, नाही. देयरफॉर द करेक्ट आन्सर इज इतका सिंपल क्वेश्चन. नाउ let us consider the example number 8. Here it is the compound, and to this compound we can carry out the reaction with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. आता पहा या ठिकाणी concentrated HNO3 आणि concentrated H2SO4 आहे, that means here is the nitration reaction. कोणती रिएक्शन झाली, नायट्रेशन रिएक्शन झाली. आणि नायट्रेशन रिएक्शन झाल्यानंतर तुम्हाला कळलं पाहिजे की आपल्याला तयार काय होणार आहे NO2+. that means again it is electrophilic substitution reaction, it is electrophilic substitution reaction. आता या ठिकाणी पहा रिंग किती आहेत आपल्याकडे, दोन रिंग आहेत परत. ओके, त्यामध्ये ऍक्टिव्हेट रिंग कोण असेल सांगा. सपोज मी परत याला कन्सिडर केलं A, याला परत कन्सिडर केला मी B. ओके, ऍक्टिव्हेट कोण असेल सांगा, डीऍक्टिव्हेट कोण असेल, तर या ठिकाणी हा NH आहे तो डायरेक्ट याला अटॅच आहे. इथे या बेन्झीन रिंगला हा कोण अटॅच आहे, C डबल बॉन्ड O. हा काय करेल, डीऍक्टिव्हेट करेल, आणि हा काय करेल, ड्यू टू द लोन पेअर ऍक्टिव्हेट करेल. म्हणजे ही A जी रिंग आहे ती कशी असणार आहे, ऍक्टिव्हेट असणार आहे, आणि जी B असणार आहे ती कशी असणार आहे, डीऍक्टिव्हेट असणार आहे. कशी असणार आहे, डीऍक्टिव्हेट. दॅट मीन्स वी आर थिंकिंग अबाउट द A ring, we are thinking about the A ring. म्हणजे NO2 जो अटॅच होणार आहे तो कुठे अटॅच झाला पाहिजे, आहे A ring ला अटॅच झाला पाहिजे. आणि A ring ला अटॅच होत असताना तो कसा असणार आहे, ऑर्थो अँड पॅरा डायरेक्टिंग. कसा असला पाहिजे, ऑर्थो अँड पॅरा डायरेक्टिंग. म्हणजे ज्या ठिकाणी NO2 कुठे अटॅच आहे, B ला अटॅच आहे, तो तर प्रश्न त्या ठिकाणी पूर्ण केला. म्हणजे पहा इथं या ऑप्शन ए मध्ये हा जो NO2 कुठे अटॅच केला, B ला, कॅन्सल. ओके, या ठिकाणी पहा B ला अटॅच आहे, हा पण कॅन्सल. नाउ क्वेश्चन इज दॅट या दोघांमध्ये रिएक्शन कुठे होणार, या दोघांमध्ये रिएक्शन कुठे होणार. तर पहा हा जो NH ग्रुप आहे तो ऍक्टिव्हेटिंग आहे, तो कसा आहे ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग आहे. तर याची ऑर्थो पोझिशन कोणती आहे पहा, दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पॅरा. या दोन पोझिशन कोणती आहेत, मेटा आहेत. आणि इथं पहा हा जो NO2 ग्रुप आहे तो अटॅच कुठे केला आपण, मेटाला अटॅच केला. देयरफॉर दिस आन्सर इज इनकरेक्ट. देयरफॉर द करेक्ट आन्सर इज B. इतकं सोपं आहे. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेन 2007. ओके, जेईई मेन 2007 ला विचारलेला क्वेश्चन आहे. आता याच्यामध्ये थोडंसं अजून पहा, काही वेळा काय करतात तुम्हाला ऑप्शन देत असताना इथं काय करतात पहा, NO2 इथं देतात. आता पहा ऑर्थोला इथं दाखवलं हे करेक्ट आहे, पॅराला दाखवलं हे करेक्ट आहे, बट मेजर कोण असतो, पॅराचा. त्यामुळे तरी सुद्धा क्वेश्चनचं आन्सर जे आहे ते काय आलं असतं, हेच आलं असतं. लक्षात येतं काय म्हणतोय, म्हणजे असा क्वेश्चन विचारला, एक ऑर्थो सबस्टिट्यूट दिला आणि एक पॅरा सबस्टिट्यूट दिलाय, तर पॅरा सबस्टिट्यूट जो प्रोडक्ट आहे तो कसा असला पाहिजे, मेजर असला पाहिजे. दॅट मीन्स हिअर इट इज दिस NH इज ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग, आणि हा NO2 मी इथून दाखवण्याच्या ऐवजी इथं थोडंसं मी चेंज केलाय क्वेश्चन मध्ये. तर मी हा इथून NO2 इथं काढला, तर हे उत्तर करेक्ट आहे, हे उत्तर करेक्ट आहे. पण या दोघांमध्ये ओव्हर जास्त आपल्याला कोण मिळणार आहे, तर हा मिळणार आहे. देयरफॉर B इज करेक्ट आन्सर. Clear? Okay. Let us consider the next example. Example number 10. Here it is the benzene and here it is the propyl chloride anhydrous AlCl3. That means
it is, that means it is a Friedel-Crafts alkylation reaction. आणि या ठिकाणी पहा, what is the function of this anhydrous AlCl3 to generate electrophile. म्हणजे पहा या ठिकाणी काय होतं, CH3 CH2 CH2 Cl याची रिएक्शन मी कोणाबरोबर करतो, AlCl3 बरोबर करतो. वी कॅन गेट हियर, हा AlCl3 काय करतो पहा, हा क्लोरीन आपल्याकडे घेतो म्हणजे निघून काय जातं पहा, AlCl4 मायनस निघून जातं. and we can get here CH3 CH2 CH2 plus. That means there is a formation of carbocation. Now question is asked here, what is the product formed during this reaction. आता पहा या ठिकाणी कोणता इलेक्ट्रोफाइल तयार होतो हे तुम्हाला मी सांगितलं. आता या इलेक्ट्रोफाइल वरती अटॅक झाला पाहिजे म्हणजे आपल्याला वाटतंय की हा क्वेश्चन करेक्ट येईल. ओके, याच्यावरून तुम्हाला कळते की Cl अटॅच होणार नाही म्हणजे हा ऑप्शन तर काय झाला, कॅन्सल झाला. इथे कार्बन किती दिसतात पहा, 1 2 3. इथे कार्बन किती दिसतात, 1 2 3 4. हा ऑप्शन तर या ठिकाणीच गेला. पण क्वेश्चन इज दॅट ऑप्शन A इज करेक्ट और ऑप्शन B इज करेक्ट. नाउ सी हियर, during Friedel-Crafts alkylation it is very important. आपण पाठीमाग लेक्चर मध्ये सांगताना पण सांगितले there is a rearrangement reaction takes place. म्हणजे या ठिकाणी पहा CH3 CH2 CH2 प्लस तयार झाला. that means there is a primary carbocation. तयार काय केला आपण, प्रायमरी कार्बोकॅटायन तयार केला. but whenever there is a shifting of this hydrogen takes place, ज्यावेळी या हायड्रोजनचं शिफ्टिंग केलं होईल त्यावेळी मला काय मिळेल सांगा, इथं CH3 CH CH2 get converted into CH3 and this CH carries which charge, a positive charge, and that means there is a formation of secondary carbocation. लक्षात घ्या काय तयार केलं आपण या ठिकाणी, सेकंडरी कार्बोकॅटायन तयार केलेलं आहे. आता सेकंडरी कार्बोकॅटायन तयार झाला आणि प्रायमरी कार्बोकॅटायन, याचा अर्थ या दोघांमध्ये मोर स्टेबल कोण आहे, हा. therefore this primary carbocation get rearranged to the secondary carbocation and on this carbon the electrons of benzene can attack. therefore the correct answer is C. ओके, लक्षात घ्या जरी आपल्याला वाटलं CH2 CH2 CH3 हे पण Friedel-Crafts अल्कायलेशन मध्ये असं होणार नाही, कारण त्या ठिकाणी काय झालं तर रिअरेंजमेंट रिएक्शन होऊ शकते. जो कार्बोकॅटायन आहे तो मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो आणि त्यामुळे उत्तर जे आहे ते आपलं हे येणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीचे क्वेश्चन, वास्तविक पाहता क्वेश्चन अवघड नव्हता, हे दोन तर कॅन्सर होत होते आपल्या नॉलेज नुसार. या दोघांमध्ये आपल्याला फक्त काय केलं, नॉलेज आपलं अप्लाय करायचं आहे. कारण प्रायमरी कार्बोकॅटायनचं कन्वर्जन मी कशामध्ये केलं, सेकंडरी कार्बोकॅटायन. त्याचं रिझन काय आहे, सेकंडरी कार्बोकॅटायन इज मोर स्टेबल दॅन प्रायमरी कार्बोकॅटायन. Okay, now let us consider the example number 11 and example number 12. It is very important point. Very important point. तर या ठिकाणी पहा इथे काय दिसतंय तुम्हाला, Cl2 anhydrous AlCl3 दिसतंय आणि या ठिकाणी कोण आहे, मिथाइल बेन्झीन. दॅट मीन्स देयर इज अ टुलिन. या ठिकाणी कोण वापरलाय आपण, टुलिन वापरलेला आहे. we know that Cl2 and anhydrous AlCl3 there is a electrophilic substitution reaction takes place. ESR त्या ठिकाणी होणार आहे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आणि या दोघांमधून मला काय तयार होणार आहे, काय जनरेट होणार आहे, Cl+ जनरेट होणार आहे. and if there is a Cl+ generated, this is activating group, therefore reaction takes place at ortho and para position. therefore we can get here आपल्याला काय मिळते इथं पहा, CH3Cl, that means the 2 chloro toluene plus मला या ठिकाणी काय मिळेल पहा, here it is the CH3 and here it is the Cl, 4 chloro toluene. या ठिकाणी काय मिळेल मला, 4 chloro toluene. म्हणजे 2 chloro toluene and 4 chloro toluene हे दोन प्रोडक्ट त्या ठिकाणी मला मिळतील. whenever we consider this reaction, आता पहा हे आपल्या नॉलेज नुसार झालं. रिएजंट मध्ये कसा फरक आहे पहा, if there is a Cl2 and anhydrous AlCl3, electrophilic substitution reaction takes place. if there is a halogen along with the sunlight or ultraviolet light, लक्षात घ्या या ठिकाणी कोण असेल, Cl2 च्या ऐवजी आपण असं कन्सिडर करू की मी तो कोण घेतला, X2 घेतला, तर इथे मला काय अटॅच होईल, X, आणि या ठिकाणी काय अटॅच होईल, X अटॅच होईल. सपोज इथे मी काय घेतला, X2 घेतला, X stands for the chlorine or bromine. या ठिकाणी X कोण असेल, क्लोरीन किंवा ब्रोमीन असेल. now it is very important point, if there is X2 along with the anhydrous AlCl3, this is an electrophilic substitution reaction. but whenever there is X2 along with the sunlight, it is a free radical mechanism. It
इज अ फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम. या ठिकाणी काय तयार करतो आपण? फ्री रॅडिकल तयार करतो. दॅट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Cl dot. Here it is formation of Cl plus, here it is formation of Cl dot, and whenever there is a free radical mechanism, then this reaction takes place to the side chain of benzene. लक्षात घ्या. आणि यावेळी आपण काय करतो? इथून लक्षात घ्या. Here it is the benzene and free radical generated here. Hydrogen is homolytically cleaved and we can get here the Cl dot, and to this CH2 dot, here it is formation of CH2 dot, and to this CH2 dot this Cl dot is attached. That means we can get here the CH2Cl. Okay, what is the main difference? लक्षात घ्या. reagent part, reagent very important. X2 along with the anhydrous AlCl3 electrophilic substitution reaction. X2 along with the sunlight and ultraviolet light, there is a free radical mechanism. Reaction takes place to the side chain. लक्षात घ्या. H2 anhydrous AlCl3 reaction takes place to the benzene. X2 along with the sunlight or ultraviolet light, reaction takes place to the side chain. आणि side chain ला reaction होत असताना हायड्रोजन मेनली कोणता निघून जातो? The hydrogen which is directly attached with the carbon which is directly attached with the benzene ring. Suppose मी या ठिकाणी असं म्हटलं की इथाइल बेन्झीन, या ठिकाणी काय घेतला मी? इथाइल बेन्झीन घेतला आणि जर ही रिएक्शन केली तर हायड्रोजन इथून जाणार नाही. हायड्रोजन कुठून निघून जाणार आहे? CH2 मधून. दॅट मीन्स वी कॅन गेट हियर द CHX. लक्षात घ्या. Major difference. That means whenever there is H2 along with the anhydrous AlCl3, we can get what? Electrophilic substitution reaction. And if there is H2 along with the sunlight, we can get what? A free radical mechanism. Reaction takes place at side chain. अतिशय सिंपल आहे. पहा काय सांगतोय? H2 anhydrous benzene, H2 anhydrous benzene, H2 sunlight or ultraviolet light, alkyl group attached to the benzene. Side chain असा म्हणून. H2 sunlight side chain, H2 anhydrous AlCl3 benzene, H2 anhydrous AlCl3 benzene, H2 आणि sunlight त्या ठिकाणी side chain अशी रिएक्शन होणार आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि हे तुम्हाला व्यवस्थितपणे रिमेंबर करून ठेवायचं आहे. Now let's consider this example. This example asked in JEE Main 1993. 1993 मध्ये पडलेला क्वेश्चन आहे. पहा तर काय क्वेश्चन आहे? This is the compound and this compound undergoes the mononitration reaction.